بہو کچھ نہیں ہونا، فرقہ جیتے گا، انا جیتے گی، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہ مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی۔ مچھی دی بو مکی کدی؟ انہیں اپنی میں نہیں مکائی، تے جدن میں مکائی ادن ٹر گئی، ٹکا ٹک ہوئی، گرل ہوئی، کھادی پیتی یاراں بیلیاں نے 20 کلاس پہلو بیٹھے سا مچھی کھا کھو کے نا اینڈ تے وہ مچھی والے کنڈے ہی لے کے نا دنداں چ پھیر کے پتہ کی کہندے استاد اگلی دفعہ کسی اور پوائنٹ تے جاواں گے چس نہیں آئی، ساڈا 50,000 لگ گیا یاراں نو چس نہیں آئی، مچھی دا جسم کٹ گیا چس نہیں آئی، چانے اڑ گئے چس نہیں آئی، مثالے لگ گئے چس نہیں آئی، تیل کڑائیوں میں سڑ گئی چس نہیں آئی، آگ کوئلوں پہ چڑھا دی گئی چس نہیں آئی۔ اور نبی کے امتی اگر رب نے کہہ دیا آیا تو ہے امتی بن کے پر چس نہیں آئی۔ کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ تقدیر بنانے والے نے ہم سب کے مقدر بڑے ہی خوبصورت بنائے۔ اس جملے کے اوپر آپ اور میں جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ گفتگو کا یہ تمہیدی نقطہ دل میں بٹھائیے، جگہ دیجئے، اچھا لگے تو ساتھ لے جائیے، بانٹیے، مناسب نہ لگے، سمجھ نہ آئے، بے شک چھوڑ جائیے گا۔ میں آج ساری دنیا کو پریشان دیکھ رہا ہوں، شکوے میں دیکھ رہا ہوں۔ سبب صرف یہ ہے کہ وہ اس نقطے کو سمجھ ہی نہیں سکے جو عقیدے کی اساس کہ رب نے مجھے انسان بنایا ہے، اس سے بڑا میرا اچھا مقدر کیا ہوگا۔ اللہ کی ہزاروں مخلوقات ہیں، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ چاہتا تو مجھے گندی نالی کا گندا کیڑا بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا، مگر اس نے اشرف المخلوقات بنایا۔ سارے اللہ کے ساتھ شکوے ختم کر کے آج کی اس مجلس میں شکر ادا کر کے بیٹھیں کہ اللہ میں اپنے مقدر پہ راضی، تیری تقدیر پہ راضی کہ تو نے مجھے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت انسان کا مقابلہ دنیا کی کوئی مخلوق حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں کر سکے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں بڑی تفصیل دی ہے کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے خادم ہیں، انسان مخدوم ہے، اور مسجود ملائک حضرت انسان ہی ہے۔ لہٰذا مقدر پہ شکوہ جس دن ختم ہوگا میں معاملات اپنے ٹھیک کر لوں گا، کیونکہ مجھے پہلے اپنی تقدیر پہ تو پتہ چلے کہ میں راضی ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ دوسری چیز، دنیا میں تباہی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ شکوہ بھی ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور میری قسمت اچھی نہیں بنائی۔ لوگوں کی قسمت میں بہت کچھ ہے، میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ شخص اللہ کی تقسیم کے اوپر شکوہ کر رہا ہے، اور اللہ کی تقسیم کبھی غلط نہیں ہوتی، وہ عادل ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے،
وہ بہت زیادہ باریک بینیوں سے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی جو ابھی سوچ رہی ہوتی ہے وہ آلریڈی پہلے بنا چکا ہوتا ہے، تو وہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ بھی تقسیم نہیں جانتا کہ جس نے بہت باریک بینیوں سے سب کچھ بنایا؟ لہٰذا اگر میرے کسی بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، دوست کو، بزرگ کو، بچے چھوٹے بڑے کو شکوہ ہے کہ جناب میری قسمت ٹھیک نہیں ہے، تو معلومات درست کر لے کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی نبی کا امتی بنایا ہے، مگر جب میری اور آپ کی باری آئی تو فخر کیجئے، اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی شرف ہے کہ انسان بنا دیا ہے؟ یہ میرا مقدر ہے، اور یہ میرا شرف کوئی چھوٹا شرف نہیں کہ اللہ نے مجھے امتی بنایا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقدیر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا ایک رکن ہے۔ ہم بساؤ کا توحید میں بھی بڑے پختہ ہوتے ہیں، ہمارا وحی پر بھی یقین کامل ہوتا ہے، ہم قرآن مجید کے ساتھ بھی بڑی محبت کا تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم انبیاء کے ساتھ اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت اور عقیدت میں بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور ہمیں قبر کا، قبرستان کا اور اپنی آخرت کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایمان کے چھٹے رکن کو ہم اس طریقے سے رنگیتے ہیں کہ ہر دن ہر رات کسی بھی شوہر سے پوچھ لیں، اسے شکوہ ہے کہ میری بیوی ٹھیک نہیں، میری قسمت خراب تھی، میرا مقدر خراب تھا۔ بلکہ یہ جملہ آپ کے ساہیوال کا ہی ہے، ساہیوال کو ہی لوٹا دیتا ہوں۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ جی میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے، تو مفتی صاحب میں اس بارے میں کیا سوچ رکھوں، دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ شادی مکروہ ہے۔ مفتی صاحب کا جواب 100% درست ہے، اور سائل کا سوال بھی ٹھیک ہے۔ پاس ابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے پتر پھر مطلب ہے کہ اسی تو ساری زندگی مکروہ نال ہی کٹ چھڑی، یہ معاشرتی درد بھی ہے۔ بیویوں سے پوچھ لو تو بہنوں کے شوہر اچھے ہیں، اپنے ٹھیک نہیں۔ ہمسائے سے پوچھو، ہمسایہ ٹھیک نہیں۔ اس مسجد کو شکوہ ہے، وہ مسجد ٹھیک نہیں، اس مسجد کو شکوہ ہوگا، یہ ٹھیک نہیں۔ پارٹیوں کو شکوہ ہے، یہ سیاسی پارٹی وہ ٹھیک نہیں۔ ایلوپیتھی کو شکوہ ہے کہ ہومیوپیتھی ٹھیک نہیں۔ دیسی پیتھی کو شکوہ ہے کہ ایلوپیتھی ٹھیک نہیں۔ ایک دم پیتھی کرنے والے کو شکوہ ہے کہ دوسرا جو دم کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ایک عامل کہتا ہے کہ دوسرا، تو کہاں جا کے رکیں گے؟ والدین شکوہ کرتے ہیں اولاد ٹھیک نہیں، اولاد سے ملا تو کہتے ہیں دنیا چ وس چلے نا تو پیو بدل لئیے سی، یہ جملے ہیں اولاد کے۔ انشاءاللہ آج کی ملاقات ڈھیر ساری بیماریوں کی شفا ثابت ہوگی، اللہ سے بڑی امید ہے۔ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، اگر سکون ملے تو بسم اللہ، نہ ملے تو انا للہ، یہی کہا جا سکتا ہے، دعا کر سکتا ہوں۔ تیسری چیز مقدر اور قسمت میں جو ایڈ ہے، جس پہ ہم نے توجہ نہیں دی، وہ ہوتے ہیں نصیب۔ نصیب اللہ نہیں بناتے، یہ بندے کو خود بنانے پڑتے ہیں، نصیب خود بنانے پڑتے ہیں، اور یہی بندہ مار کھاتا ہے۔ اسکول کے باہر لکھا تھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میں نے پوچھا یہ کیوں لکھا ہے؟ جواب آیا
جو آ جائے گا، جو ایڈمیشن لے لے گا، جو شروط پوری کرے گا، جو یونیفارم پہنے گا، جو ہمارے اصول کو، قواعد کو فالو کرے گا، جو حاضری پوری رکھے گا، جو کلاس میں بیٹھے گا، سال 2 سال کے بعد وہ ڈگری لے کے چلا جائے گا، بورڈ میں ٹاپر ہوگا، تو اس پہ لوگ رشک کریں گے کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اور اسی سکول میں مالی، اسی سکول کا گیٹ مین، اسی کا چوکیدار، اسی کا وہاں کا معاش کی پانی بھرنے والا، پلانے والا، وہ ڈگری نہیں لے پایا کیونکہ اس نے داخلہ نہیں لیا۔ اور باپ بیٹی کو لے کے آتا ہے بی ایس پڑھانے کے لیے 4 سال، دھوپ سردی گرمی برداشت کرتا ہے، 4 سال کے بعد بیٹی کو ڈگری مل جاتی ہے، باپ کو نہیں ملتی کیونکہ باپ نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ نصیب بنانے پڑتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، وحی بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، عقل بھی ہے، عطا بھی ہے، حواس خمسہ بھی ہیں، انسان بھی ہے، انسانیت بھی ہے، لیکن یہ لینا پڑے گا۔ اور لینے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب انکاری ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب کہتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ دنیا کے بد نصیب لوگ ہیں کہ انہوں نے ایسی کمائی کی ہے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان بد نصیبوں نے ٹریڈ، بزنس، کاروبار، آخرت کے بدلے دنیا اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی خرید کے بڑے خوش بیٹھے ہیں۔ کیسے بھلا؟ سیانے بندے نے 5000 دا نوٹ ویکھیا، کاکے نو کوئی خرچی دے گیا، چھوٹا چاچا تھا، اس کے بھتیجے کو کسی نے عید پہ 5000 خرچی دے دی۔ اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا لالو ریا مٹھو بات سن، یہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، میں تجھے 5 نوٹ دیتا ہوں۔ اس نے اس کو نیلے کلر کے 5 نوٹ پکڑائے، بچہ خوش ہو گیا کہ مجھے 1 دے کے 5 مل گئے، اور 5 پہ لکھا ہوا ہے عید مبارک۔ سودا کیا بچے نے کہ نہیں زیادہ دیکھ کے، مگر کیا جانے کہ یہ 5 نوٹ، یہ نئے نوٹ، یہ کڑک نوٹ، اس کے بدلے میں پرانا دے کے وہ راضی ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو گئے۔ کاش کہ جانتا ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے، یہ 8 ارب میں سے 6 ارب جانتے کہ ہم نے عقیدے کے بدلے دنیا کی عقیدت رکھ لی ہے۔ کیا سودا کر بیٹھے ہیں؟ اعمال کے بدلے دنیا کا زہری رکھ رکھاؤ رکھ بیٹھے ہیں، عبادات کے بدلے دنیا کی معیشت و معاش رکھ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہم نے مار کہاں کھائی ہے؟ مجھے صرف ایک لفظ ملا ہے، اور وہ لفظ ہے میں۔ جب تک میں کا تعین نہیں کر سکتا، میں اپنا مقام واضح نہیں کر سکتا، تب تلک میں کبھی بھی سدھر بھی نہیں سکتا، میں سدھار بھی نہیں سکتا۔ ہر انسان کو دنیا میں اپنا تعین کرنا ہوگا کہ کیا ہے۔ آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر کے، لیکن اشارہ کر دوں کہ عقیدے والوں نے عقیدت میں مار کھائی ہے، اعمال والوں نے جدت میں مار کھائی ہے، ویرائٹی میں، اخلاقیات والوں نے انا میں مار کھائی ہے، اور یہ تینوں چیزیں، اور آخرت والوں نے دنیا میں مار کھائی ہے۔ یہ چوتھی چیز ایڈ کر کے دیکھ لیں، ہر بندہ جہاں بھی ہے پریشان ہے، دکھ میں ہے، کیونکہ وہ اپنا سکھ چاہتا تھا مگر اسے دکھ ملا۔ پاؤن لگی ساں ہاتھ مچھی نو تے نانگ میرے ہاتھ آیا، تے توڑن لگی ساں پھول گلابوں تے کنڈے نے زخم لگایا۔ لینے کیا چلے تھے، مل کیا گیا ہے۔ آئیے بسم اللہ کریں۔ شیطان کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ کہاں مار کھا گیا ہے۔ مطیع تھا، فرما بردار تھا، اچھا تھا، نیک تھا، عامل تھا، فرشتوں کی سرداری کا دعویٰ بھی بعض بنی اسرائیلی روایتوں نے کیا ہے۔ سارے دعوے مان لیتے ہیں،
अपनी मैं का तयन नहीं कर सका कि मैं मखलूक हूं, आर्डर खालिक का है, और मखलूक खालिक के आर्डर के सामने अकड़े, ये नहीं चलेगा। लिहाजा गलती कर बैठा। हुक्म हुआ उसजुदू आदम, इसने नहीं किया। पूछ लिया गया मामा नाक, वो भाई सजदा क्यों नहीं किया? जवाब क्या दिया था? अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। मैं, ये अपने मुकाम का तयन कर रहा है। मैं में बुलंदी मांगी है, खैर मांगी है। खैर, लफ्ज खैर है, उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं जिस पोजीशन में हूं वो खैर है। ये आदम न्यू है, ये जूनियर होके उसको सीनियर सजदा करे या झुके सल्यूट मारे, आदाब के खिलाफ है। यही है ना आज जंग सीनियर और जूनियर की, बॉस की और उसके तहत काम करने वालों की। ये इसका ओहदा बड़ा है, इसका रुतबा बड़ा है, इसकी शान बड़ी है, मैं ऐसे हूं, ये कौन होता है? उसे मौका दिया गया। जब पूछा गया था तूने ऐसे क्यों किया, अगर फरिश्तों की तरह कह देता सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, एतराज तो उन्होंने भी किया था, मगर कह दिया अल्लाह तू हकीम है, तू अलीम है, तू जो करता है इल्म पे करता है, जो हकीम है, तेरी हिकमतें होती हैं, तू कर गुजरता है, तू अजीज है, तू जो करना चाहे गालिब है, हो जाएगा, मान लेता। उधर आदम अलैहिस्सलाम से भी एक गलती हो गई। आपका मुकाम क्या है? जन्नत। इजाजत क्या है? जो दिल करे खाओ पियो। वैल्यू ये है। पाबंदी क्या है? आप मखलूक है, मैं खालिक हूं, जन्नत दे दी है, जो मन करे जहां मन करे खाओ। ये पाबंदी है, इस दरख्त को नहीं छेड़ना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, छेड़ बैठे। पूछा भी ये क्या किया है? तो क्या कहा था? हीले बहाने। हालांकि शैतान ने तो आके कहा था, वकासमहुमा, कसमें उठा के कहा दोनों को, मैं तुम्हारे लिए नसीहत करता हूं, मैं पुराना रहता हूं। पता है इस दरख्त से क्यों रोका है? क्योंकि जो इसको खा ले उसे जन्नत की पक्की पक्की अलाटमेंट हो जाती है। यकीन दिलवाया, झूठी कसमें खाई। ना जनाब आदम ने और ना ही सैयदा हव्वा ने हीला बहाना बनाया जी असी तो नहीं सी चाहते अल्लाह जी, उन्होंने सानू कहा है, इदा आन के उन्हें गल्लां कीतियां ने, असी उहदे बहकावे च आ गए, आ मसला हो गया। नहीं, सीधे सीधे हाथ जोड़े, रब्बना मैं का तयन ज़लमना अनफुसना, हमें मानना चाहिए था, हम नहीं माने, हमें रुकना चाहिए था, हम नहीं रुक पाए, गलती हो गई, हमने जुल्म किया है। अल्लाह आपसे कोई शिकवा नहीं, ज्यादती हमारी है। रहम भी चाहिए, करम भी चाहिए, मगफरत भी चाहिए। अगर ना मिली तो खसारे में। जनाब आदम ने मैं का तयन किया, सैयद हव्वा ने मैं का तयन किया, मुकाम बंदगी पे लाख खड़ा किया। अल्लाह ने पूरी ज़ुर्रियत को वादा कर दिया कि तुम अगर आसमान से हिदायत उतारूंगा, मान लोगे और अपनी मैं के मुकाम को समझ जाओगे, वो जन्नत तुम्हें वापस लौटा दूंगा, तुम्हारी है, तुम्हारे अब्बा की मीरास है। अब यहां मैं का तयन तीन हैसियतों में खड़ा है। फरिश्ते, इधर इबलीस है, रांदा दरगाह बन गया, लाइन बन गया, शैतान बन गया, मरदूद बन गया, धुतकार भी दिया गया, फिटकार भी दिया गया। और उधर जनाब आदम है, अल्लाह ताला ने नबूवतों के सिलसिले शुरू करके हिदायतें उतार के वही भेज के उनकी तर्जुमानी करके कौम को समझाने और तरबियत का सबक दे दिया। जिन्होंने माना बिस्मिल्लाह, जिन्होंने नहीं माना इल्ला लिल्लाह। आइए यहाँ पे अपनी मैं का तयन करें। सबसे पहली चीज अकीदा है। पहली कौम जिसे गरक किया गया और सफाई हस्ती से मिटाया गया, सिर्फ वो जुर्म देख लें और आज की कौम का जुर्म देख लें, मगर जिसको भी समझाओगे वो अपनी मैं नहीं मारेगा। पहले मैं मारनी जरूरी है। दाल भेनी पैंदी है कि नहीं? मैंने अम्मा से पूछा, मां दाल को क्यों भिगोते हैं? कहते पोते सख्त बहुत होंगी है, यदि मैं मारी दी है थोड़ी नरम हो के, चने भिगोते हैं, चावल भिगोते हैं। अच्छा जी, यदि मैं मारी दी है जी, ना मारिए फिर हार्ड रह जाती है, सख्त रह जाए तो ढिड च पीड़ पौंदी है। हर चीज की आपने और मैंने मैं मारी हुई है।
نہیں میں مری تو اپنی نہیں مری. بابا جی کہتے ہیں میں آیت پڑھوں گا تو آپ کو شاید بڑی سخت لگے. سورۃ الکافرون میں محبوب کو اللہ نے کہا کہ ان کو سیدھا سیدھا کہہ دو، جو میں ہوں وہ تم نہیں، جو تم ہو وہ میں نہیں. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. میں کا تعین ہو رہا ہے. ادھر تعین کیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا. پھلاں دا سائی وال میں پھول بھی بڑے ہیں، اترچی بھی بڑے ہیں، پرفیوم کی دکانیں بھی بڑی ہیں. پھلاں دا تو عطر بنا. عطراں دا پھر کڈ دریا جا کے ادھا تولا ماسا شیشی نہیں پرونی. ہاتھ پکڑ کے صرف یوں نہیں لگانا، یہ پکڑ کے ایسے نہیں کر لینا، یا منہ پہ نہیں پھیر لینا. پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. مکہ مسجد مدینہ مسجد کے سارے دروس کسی کام کے نہیں اگر میری میں نہیں مری اور آپ کی میں نہیں مری. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے دوسرے کی میں ماریں. شکریہ. یہ میں پسینے کی میں مارنے لگا ہوں، مر گئی تو میری بچت. آغاز ہوتا ہے جی میں مرنے لگی ہے جی. کیسے مری؟ ہم نے وہی اتاری ہے، 114 صورتیں اتاری ہیں. جس صورت سے آغاز کر رہے ہیں نام فاتحہ ہے، کی کھولنے والی آپ کی ہر بندش کو کھول دے گی، ہر بند میں کو مار دے گی، در کھولے گی. شرط یہ ہے کہ فاتحہ کھلے دل دماغ سے پڑھنا. اللہ اپنے بارے میں بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ اسی آدم کی اولاد کے لیے ہے جنہیں میں نے جنت سے نکالا اور انہوں نے کہہ دیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا. تم نے کیا کہنا ہے؟ تم نے کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم غلام ہو، آزاد نہیں ہو. اور ہم نے کئی سالوں سے یہی پڑھ رکھا ہے، ہم کسی کے غلام ہیں؟ اب تو بچہ باپ کو کہتا ہے میں تہاڈا غلام ہاں، جو آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اماں کو کہہ رہا ہوتا ہے ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ سیاسی تناظر سے ہٹ کے سوچئے. بندہ پڑھے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر کہے بھی یہ کہ ہم کوئی غلام ہیں. کہا ہاں میں مار تعین کر. تو غلام ہے، تو نوکر ہے، میں مالک ہوں. میرا آرڈر ہوگا تجھے ماننا ہوگا. میں کہوں گا تو تسلیم کرے گا. میں کہوں کھڑا ہو تو تجھے ہونا پڑے گا. حضور کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اقرا. آپ نے کیا کہا تھا؟ پڑھا ہے نا علماء سے 3 دفعہ کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں. کہا نہیں بھی پڑھے ہوئے تو پڑھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. کرم ہمارا ہوگا، پڑھو گے. اور جب اگلی وحی آئی تو کیا کہا؟ یا ایھا مدثر قم. آپ چادر لے کے، لحاف لے کے، رضائی لے کے، کھیس لے کے، کمبل لے کے، جو بھی اس وقت تھا لیٹے ہوئے اور آواز آئی چادر والے محبوب اٹھ. محبوب لیٹے رہ گئے. ہووے بندہ غلام، ہووے عبد، ہووے نوکر، مالکاں دے آرڈر آن اور وہ کہیں کہ اٹھ. ٹیچر کہے سٹینڈ اپ. بچہ بیٹھا رہے تو ٹیچر گوارا نہیں کرتا. تو رب نے کیا کہا؟ اٹھیے. محبوب اٹھے کہ نہیں؟ پھر کیا کہا؟ فَأَنذِرْ. پہاڑی پہ چڑھ کے ڈرایا کہ نہیں؟ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. نعرہ تکبیر لگائیے. محبوب نعرہ جے ایدہ مانا اے سی مکے والے نو کٹھے کر کے کہیں دے بھی چلو میں نعرہ تکبیر کہنا تسی سارے کہو اللہ ہو. یہی کہتے ہو نا جلسوں میں جلوسوں میں نعرہ تکبیر.
اللہ اکبر، بس کام ختم۔ میں بڑا ہوں لیکن آپ نے مجھے بڑا کر کے دکھانا ہے۔ کی خیال ہے؟ امام صاحب بڑے ہیں لیکن میں کہاں جی ماشاءاللہ جی بہت زبردست۔ صدر صاحب صدر ہیں مگر تعارف مجھے کوئی کروائے جی یہ ہمارے صدر ہیں۔ میرے بڑے سارے دوست ساتھی ہیں، میں کہوں جی بٹ صاحب ہمارے دور میں جامع سلفیہ میں بڑے ذہین فتین تھے، پڑھتے تھے، فلاں صاحب ہیں جی یہ ہیں فلاں صاحب، تو تعارف اچھا لگتا ہے۔ محبوب میں تو بڑا ہوں لیکن اپنا تعین کرو، دنیا کو بتاؤ، کلمہ پڑھو۔ محبوب نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ اشہد، پولا پولا دل چ پڑھی جاؤ نال نال، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن۔ محبوب جب کلمہ پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے اپنے کو؟ محمدہ، عبدہ عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ، میں محمد اللہ کا بندہ۔ جس بھی نبی سے پوچھا گیا اپنا تعارف کرواؤ تو کیا کہتے تھے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ سانوں کی پوچھ لوے، ساڑھے تو موٹر سائیکلوں پیچھے لکھیا ہوندہ بٹ جی، خان جی، راٹھ جی، چودھری جی، رائیں جی، ملک جی، فلان جی، اچھا جی ملنگنی داتا دی، فلاں فلاں، بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ جو علاقے کا بدماش ہو اس کی طرف نسبت کر کے لکھا ہوتا ہے۔ ساڑھے فیصلہ باد اکثر نے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے الیاس جٹ دا بندہ، امجد وڑیچ دا بندہ، فلانے دا بندہ۔ او بھائی کوئی اللہ کا بندہ بھی ہے یہاں؟ یہ عقیدت میں، اپنی عقیدت میں ڈوب کے شیطان مارا گیا، اپنی عقیدت میں ڈوب کے نمرود نے جوتے کھائے، اپنی عقیدت میں ڈوب کے، من کی دنیا میں ڈوب کے، وما رب العالمین انا ربکم الاعلی، فرعون نے غوطے کھائے، قارون زندہ دبایا گیا اور حامان مارا گیا۔ ابو جہل نے وہ بدر کے میدان میں جب اپنے سینے پہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر رب نے رکھوایا نا تو کہنے لگا تھا بڑی اونچی جگہ چڑھ گئی ہے۔ حالانکہ ابن مسعود تو پہاڑوں پہ چڑھ کے بکریاں چراتا ہے، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا سینہ، ابو الحکم کا سینہ، ابو جہل کا سینہ پہاڑوں سے بھی اونچا ہے۔ تو بڑی اونچی جگہ پاؤں رکھا ہے تو نے، تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں؟ وہ تو جب معاذ اور معوذ آئے اور پوچھا کون ہے، کہ یہی تھے ابو جہل ہے۔ جب رکھے نا لگ کے کاٹنے، کہنے لگے یار ایک مہربانی کرو، مینوں پتہ لگ گیا میں کون ہاں، میرے سر سے تو پتہ چل جائے گا ابو جہل کا سر ہے، لیکن نہ ایتھوں کو رکھ کے کٹیا جے گردن لمبی تو پتہ لگے کہ تڑ بھی ابو جہل دا ہے۔ موسیٰ کے فرعون کی میں اور اکڑ مر گئی تھی پہلا غوطہ کھا کے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میرے پیمبر کے ابو جہل کی اور اس فرعون کی اکڑ مرتے ہوئے بھی نہیں ہوئی۔ کیا ایتھوں کو رکھ کے کٹیا جے تاکہ لمبی گردن بتائے، سر بڑا سرداروں کا، سر بتا دے گا ابو جہل کا، کسی سردار کا سر ہے، دھڑ بھی بولے مرنے کے بعد کہ ابو جہل ہے۔ اسی مر جانے ہیں، اولاداں نو شریکہ دے جانے ہیں، مر جاتے ہیں پیچھے شریکہ دے جاتے ہیں، پوت سانپ کے رکھیا جے۔ تواڈے چاچے نے مینوں ساری زندگی سکھ نہیں لین دیتا، تے اگے ہن اولاداں تسی ویکھ لو، تائے نو، مامیاں نو، نانیاں نو، دادکیاں نو، ہمسایاں نو، وہابیاں نو، دیوبندیاں نو، شیعیاں نو، عیسائیاں نو، مرزائیاں نو، نپ کے رکھنا پوت اسی کدی ساہ نہیں لین دیتا۔ بسم اللہ ہو گیا جی، چل پڑا، کام ٹر پڑا۔ میں کہاں ہے، میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ عقیدے میں تعین کر لو، کل مسئلہ حل ہو جائے گا، آج شاید رات میں ٹائم دے دینا، کل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ڈاکٹر صاحب ایک آ رہے ہیں، سنا ہے، ان کی شکل دیکھ کے کئی لوگوں کو قے آتی تھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، نام لے کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کام ہی کافی ہے۔ ہر بندہ میں لگ گیا ہے، میں نے پوچھا سی وی لاؤ، کیا کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے؟ کہتا میں
تو रब के सामने अपनी मैं नहीं मार सका, बंदों के सामने मैं क्या मारेगा। हर इंसान रब का बंदा है, गुलाम है, नौकर है, आर्डर पे चलेगा। वक़्त के नबी को रब कहें कुम तो खड़ा हो जाए, अल्लाह के वर्काऊ तो रुकू में पड़ जाए, अल्लाह के वस्जुद वक्तरिब पैगंबर सजदे में चले जाएं। उमिर तो अन अस्जुद अला सबअत आज़म, मेरे रब ने हुक्म दिया है तो हाथ लगा दूं जमीन पे, लगा दिए, घुटने टेक दूं, टेक दिए, पांव गाड़ने हैं, गाड़ दिए, जबी साई कर दूं, नाक और पेशानी जमीन पे रख दी है, रख के अब बोल क्या बोलता है, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह तेरा बंदा जमीन के ऊपर अदना, तू अर्श बरी पे आला। तायन हुआ कि नहीं? ये कहता नहीं, जेड़ा मेरा कीदा है मैं दसना है। हुजूर नूं तो पता नहीं सी, एवें ही कह गए ने आजजी च, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अल्लाह और मोहम्मद दोनों एक है, ये अहद और मोहम्मद एक है, बस मरोड़ी का फर्क है। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। मेरे जनूबी पंजाब के इलाके का एक जवान बोले कि मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। मैं के सोना क्या की थी, बड़ा काम की थी, कोई नोबेल प्राइज देने लगे, अपने पे कुर्बान हो रहा है। लोग तो दूसरों पे कुर्बान होते हैं, तू खुद पे कुर्बान हो रहा है। कहता है हाँ हाँ मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। मैं क्या की थी? अके मोहम्मद को आहद सडेंदे गुजर गई, मोहम्मद को आहद सडेंदे गुजर गई। वही जो मुस्तवी था अरश पे इलाह बनकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा बनकर। अल्लाह के बंदे, जब तक तू अपनी मैं का तयन बंदगी में नहीं करेगा, हज़ारों फ़िरके बनाएगा। 4200 फ़िरकों में मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में इस वक्त 4200 इज़्म, 4200 फ़िरके, 4200 जमातें, 4200 गिरोह, फिर उनकी झैली तंजीमात, फिर उनके छोटे छोटे लोकल सेटअप, फिर उनके जो है वो मामलात, फिर उनका लिटरेचर, उनकी शनाख्त, उनकी पहचान, हर बंदे की दावत, हर बंदे की मैं, जो मैं हूं वो दूसरा नहीं। मैंने एक एक में ढूंढा बंदगी कहां है, बंदगी कहां है। जहां मिली हमने वहां ब्रेक लगा ली, लोग लड़ पड़े। मैं बेसिकली सहरा का सहराई हूँ। सहरा में पानी ढूंढना कितना मुश्किल है। कभी चोलिस्तान आओ, खुशबू लगा के, अनाकों में टाके, मट्टी के अंदर से तुझे गदले पानी को पिला के दिखाऊं कि कैसे पीते हो। जिस घाट पे जानवर पी रहा है, बकरियां पी रही हैं, पीते हुए उसी में पेशाब कर रही हैं। जब मुझे पानी नहीं मिला, मैंने ढूंढ ढूंढ के जान बचानी थी, मैंने उसके घूंट लिए, रोही का रोहीलड़ा बना, चोलिस्तान का चोली बना, थर का थारी बना, तलाश में भागा दौड़ा। दौड़ी थी ना मां पानी की तलाश में बेटे के लिए, और रब ने पानी कहां रखा था? मैं का तयन कर, न सफा तेरी है न मरवा तेरी है। तेरा काम दौड़ना है, नसीब बनाना है, मेहनत करनी है। रब का काम मुकद्दर तेरे कदमों में से जमजम निकालना है, और ऐसा निकाला कि आज तक रुक ना सका। तलाश में फैसलाबाद के एक इदारे में आया, और इन हालात में आया कि जब मेरे ननियाल की मैं बरेलवी थी, ददियाल की मैं देवबंदी थी, यारानों की दोस्तानों की क्लास फैलो की मैं अहले तशरीह थी, जिनमें आया उनकी मैं वहाबी थी। बैठ गए। यहां इस मस्जिद में गवाह मौजूद हैं कि मैंने 6 साल वहां हमेशा वहाबियों के उलट हिस्सा लिया है। मुबासे में, मुनाजरे में, उन्वान में, दावत में, गुफ्तगू में। ये ऐसे ही नहीं लेकर के बैठ गए कि जो मिल गया बिस्मिल्लाह। लंबे सफर, मक्का के जमजम का पहला घूंट पी के रब से सिर्फ यही मांगा था, अल्लाह क़यामत के दिन जिसके हाथों से कौसर के जाम देने हैं, दुनिया से ऐसे काम करवा देना कि क़यामत के दिन वो पानी का घूंट नसीब हो जाए, क्योंकि मैं बड़े दूर के तपते सहराओं से चल के आया हूं। ये जख्म कहां हरफे तसल्ली से भरेंगे, सहराओं को तो रिम झिम से सेंचा नहीं जाता। लोगों ने बड़ी बड़ी नीयतों से जमजम पिया होगा। मदीना पहुंच के रोज़ा तुम रियाज़िल जन्ना में बैठ के सिर्फ ये दुआ की थी, अल्लाह मैं मुतलाशी बन के आया हूं, मुझे नहीं समझ आ रही,
میں ننیال میں فیصل آباد داخلہ ملنے کے بعد گیا، میرے ننیال نے سیدھا بولا تھا، اوے بے پیرا ہو گئے ہیں، اللہ کیا کروں؟ ننیال کے بعد ددیال گیا، انہوں نے کہا بد مذہبہ ہو گیا ہے، یارانوں ملن گیا تو انہوں نے کیا بے امامہ ہو گیا ہے، کہاں جاؤں مولا؟ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے گود میں قرآن رکھ کے یوں جھولی اٹھا کے کہا تھا، اللہ تو نے کہا ہے جنت میں جو مانگو ملتا ہے، تیرے محبوب نے کہا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں کچھ نہیں مانگ رہا، نہ ددیال، نہ ننیال، نہ سسرال، نہ یارانہ، نہ دوستانہ، نہ عاشقانہ، نہ کوئی مستانہ، نہ کوئی دیوانہ، مجھے صرف وہ ہستی دے دے اور اس کا پیروکار کر دے کہ جس سے تو نے جنت کھلوانی ہے، افتتاح کروانا ہے، میں نے پیڑ نہیں گننے، میں نے آم کھانے ہیں، مجھے جنت جانا ہے، میں کر لوں گا، دشمنیاں برداشت کر لوں گا، وہ میں ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ آپ نے اپنی میں کہاں رکھی ہوئی ہے؟ میں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی درباروں پہ 10 سال پڑھا ہوں، سائڈوں پہ کلہاڑیاں پڑی ہوتی تھی، زندگی اور موت کا یہ جن آئے گا، اس سے لڑنا پڑے گا، وہاں یہ کرنا پڑے گا، ادھر پہ یہ ہونا ہوگا، یہاں پہ یہ حملہ ہونے والا ہے، یہاں بچانے والا یہ ہے، ایسے ماحول سے نکل کر کے آ کر کے پھر یہ تعین کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ جس دن آپ نے اپنی میں بندگی ڈال لی نا، غلامی ڈال لی کہ میرا رب مالک ہے، اللہ مالک ہے، وہ داتا ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عدم سے وجود دے دے، وہ پانی کی بوند سے میں کا تعین کیجئے۔ ایک دن ایک ملحد بیٹھا تھا، کہنے لگا جی وہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ یہ لڑاکا ہے، تمہارے تو قرآن کا سکرپٹ بھی کسے ہلکے سے ماٹھے سے بندے نے لکھا ہے، یہ کیا ہے خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اوپر سے فرشتے اعتراض کر رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کس کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ جو لڑاکا ہے، جو قتل کرے گا، جو خون بہائے گا، جو زمین میں فساد بپا کرے گا۔ اچھا، کہتا جی کہاں ہے فساد؟ قتل کیا؟ ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، قتل کہاں کیا؟ میں کہ تعین کا پتہ ہو تو سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے کہا پڑھے ہوئے ہو؟ کہا جی۔ میں نے کہا کہیں کسی ڈاکٹر کی بیٹھک میں بیٹھے ہو؟ جی بیٹھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے بیٹھے۔ میں نے کہا آپ کو کسی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ والد کی پشت میں مورا نمبر 4-5 میں جو پانی کی بوند اور ست بنتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اس پانی کی بوند میں اگر سپرم نہ ہوں تو شیر جوان بھی بیکار ہے، اولاد کے لیے تڑپتا ہے۔ اس پانی کی بوند میں کتنے تھے؟ کہندہ جی پتہ نہیں۔ ہم نے کہا ذرا پوچھ لینا۔ کہتے ہیں کہ لگ بھگ 30 لاکھ اندر جرثومے دنیا میں آنے کے لیے مچل رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور جس رات رب نے آپ کا چناؤ کرنا تھا دنیا میں آنے کے لیے، خلیفہ کے لیے، 29,99,999 مروا کے، کل کروا کے، پیچھے ہٹا کے آپ کو چن کے اس دنیا میں بھیجا اور ماں کے رحم مادر کے اندر چپکایا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ کتنے مار کے آئے ہو؟ 29 لاکھ، پنجابی چ سن لو 99,999۔ اتنے مرے تو جناب آپ آئے۔ قرآن غلط نہیں، کسی بندے کا سکرپٹ لکھا ہوا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، برحق ہے۔ اس کو میں کی سمجھ نہیں آئی، اسی لیے ملحد بن گیا، کہنے لگا جی کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم تب تک موحد نہیں بن سکتے، جنت کو نہیں پا سکتے۔ منہ سے کہہ بھی دیا یا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟
دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی, ماننی پڑے گی کہ لا الہ کا معنی کیا ہے, کہ میں بندہ ہوں, وہ رب ہے, مجھے جھکنا ہے, اس نے جھکانا ہے. الہ جھکتا نہیں ہے اور بندہ اکڑتا نہیں ہے. اسی لیے آقا نے کہا تھا سارے میرے امتی جنت میں جائیں گے. امتی وہی ہے نا جو کلمہ پڑھے گا, داخلہ لے گا, ایڈمیشن لے گا, تو جنت میں جائیں گے. کہا سوائے اس کے جو اڑ گیا. کہا حضور اڑے گا کون؟ کہا جس نے میری اتباع کی وہ جنتی ہے, جس نے میری نافرمانی کی وہ اڑ گیا, اور جو اڑ گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مقام تعین کیجئے توحید میں, لا الہ الا اللہ میں بندہ ہوں, مجھے جھکنا ہے, میں غلام ہوں, میں معبود ہوں نہیں ہوں, میں نے خدا نہیں بننا. کیوں؟ میں ضرورت مند ہوں. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو, نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. یہ جتنی اکڑے ہیں نا نکال دیجئے, توحید سمجھ آ جائے گی اور پوری دنیا موحد ہوگی. ہر کلمہ پڑھنے والا ایک در پہ ماتھا ٹیکے گا, در در کا نہیں ہوگا. اور جب میں نہیں سمجھ سکو گے پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے جی میں عرش پر, میں عرش پر. کس کو بٹھائے گا؟ مخلوق کو. میں فرش پر. بھئی کیا ہے, کیوں ہے؟ کہتا ہے جی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی تیرے در, کبھی میرے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اللہ نے تجھے عاشق نہیں بندہ بنایا ہے. اور پہلا حکم بھی کیا ہے؟ پڑھا ہے کبھی قرآن مجید میں ترتیب نزولی میں نہیں, ترتیب توقیفی میں. نزولی ترتیب اور ہے, وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن جیسے جیسے مسائل پیدا ہوئے اترے. لیکن ترتیب توقیفی میں کبھی قرآن پڑھ, تجھے پتا چلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں پہلا حکم ہے, یا ایھا الناس اعبدوا. معنی کیا ہے؟ ہم سب نے معنی کیا لوگو عبادت کرو. بھئی عبادت تو سارے کر لیتے ہیں, نماز روزہ ہر کوئی کر لیندہ, روٹی ہنڈی ہر کر چوندی ہے. اللہ نے کہا ہے انسانوں بندے بنو, بندے. یہ ہے میرا تعین. پیغمبر کون ہے؟ بندہ. مثال بندگی, طرز بندگی, اسوہ بندگی وہی سے لینی ہے. میں بندہ ہوں جی. پھر اپنے بچے کو کیوں کہتے ہو بندے دا پوت بنا؟ وہ اگو کہندہ نہیں میں بندے دا نہیں تو کداں پھر؟ ابا جی تو اڈا ہی ہے نا, کام بندوں والے نہیں. اللہ بھی یہی کہتے ہیں بندہ میں نے بنایا ہے, انسان میں نے بنایا ہے, بندگی کے لیے طریقے دیے ہیں, اصول اتارے ہیں, وہی بھیجی ہے, توحید سمجھائی ہے. تینوں آج تک سمجھ ہی نہیں پائی. وہ 2 in 1 بھی ہے, وہ 3 in 1 بھی ہے, وہ 5 in 1 بھی ہے, وہ 316 in 1 بھی ہے, وہ جناب آل in 1 بھی ہے, آل از 1 بھی ہے, آل ایز 1 بھی ہے, وہ وحدت الوجود بھی ہے, وہ وحدت الشہود بھی ہے. چاند تاروں میں تو, مرغزاروں میں تو, کوساروں میں تو, درباروں میں تو, مزاروں میں تو, ادھر بھی تو, ادھر بھی تو, یہاں بھی تو, وہاں بھی تو, ادھر بھی تو, وہ بھی تو. ٹادے مسجد, ٹادے مندر, ٹادے جو کچھ ٹائندہ ہی. شاہ بھائی تینوں کنے کیا نہ نٹا کہندہ پر ایک دل نہ ٹاویں, دلاں وچ رب رہندا ہو. مولانا شاعری بڑی اچھی ہے, ٹون بڑی پیاری ہے, لوگ عش عش کریں گے, تھیم بڑا نفیس لگ رہا ہے, مگر حقیقت کیا ہے کہ تو نے مقام بندگی کو بھلا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہٹ کر کے کچھ کہہ دیا ہے. میں نے ابھی تک کسی مسلک کی دعوت نہیں دی ہے معذرت کے ساتھ. مسلک پیٹنے والے فرقے پیٹتے ہیں, اور فرقے پیٹنے والے فراق کا اور افتراق کا شکار ہو کر کے دور ہو جاتے ہیں. اور جو دور ہو جائیں, میرے پیغمبر کو اتنی بھی دوری گوارا نہیں ہے. اصلاح کرو, بندے بنو. فوجیاں نے لین لوائی ہوئے, پیر ملاؤن دے, ہن کٹھے ہو کے کھلوو تے ایک وچوں سائڈ تے ہوئے تے سائیں سمجھا لیندے نے بندہ کیویں بنیدا ہے. میرے محبوب ہر جماعت میں کہتے تھے استوو اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ حاذوا بین المناکب والاقدام. وہ مدینے والے جو بندے تھے نا مان گئے, صفاں مل گئیاں, کندھے برابر, ٹخنے برابر, جسم کے مطابق قدم کھلے ہوئے, قبلہ رخ,
میرے محبوب نے دعا کر دی، من وصل صفم وصلہ اللہ، جو یہاں مل گیا اللہ دنیا میں بھی ملا دے، آخرت میں بھی ملا دے، ومن قطع صفن قطع اللہ، جو صف میں رکھنا ڈالے، دوریاں پیدا کرے، اللہ دنیا میں بھی اپنوں سے دور کر دے، قیامت کو بھی کہیں انہیں ملنے نہ دے۔ پتہ جی اپنا کنے دور ہاں، یہاں صف نہیں ملی، پاؤں نہیں ملے، دل کیا ملیں گے؟ ہمسایہ ہمسائے سے نہیں ملتا، قدم سے قدم نہیں ملتا۔ نقش قدم دیکھنے چکوال کی پہاڑیوں پہ چلے گئے تھے ساہیوال میں، ملا وہاں پہ 3 گاڑیاں ساہیوال کی آئی ہوئی تھی۔ کتوں آئے جے ساہیوالوں؟ تسی کتوں جے جی؟ کمیروں۔ آپ کہاں سے جی؟ عارف والا سے۔ آپ کہاں سے؟ بجوڑ سے۔ آپ کہاں سے؟ بہاولپور سے۔ آپ کہاں سے؟ کراچی سے۔ جناب کہاں سے؟ کشمور سے۔ میں کشمیر سے۔ بھئی کیا لینے آئے ہو؟ نبی کا نقش دیکھنے آئے ہیں، قدم کا مبارک نقش۔ کتنی عقیدت ہے، کتنا پیار ہے، مگر عقیدہ اور عمل کی دنیا میں فیل لوگ، میں کے مارے ہوئے لوگ۔ مسجد میں استوو کہنے پہ 1 فٹ کا فاصلہ طے کر کے بھائی سے پاؤں نہیں ملا سکے۔ ہوا کبھی؟ میں نے وہاں روضۃ من ریاض الجنہ میں جو دعا مانگی تھی، اس کے بعد میں نے پاؤں ملانے کے لیے جب ریسرچ میں گیا، 17 فقہ کھنگال ڈالی، ائمہ کے حالات پڑھ ڈالے، زندگیاں پڑھ ڈالی، اقوال پڑھ ڈالے، چیک کر کر کے اسناد 5 لاکھ کے قریب، یہ مبالغہ نہیں، افراد کے حالات زندگی، تراجم کون کیا ہے، ایک بھی قول ایسا نہیں ملا کہ جس میں کسی مسلک کے امام نے بولا ہو کہ جب نماز پڑھنے لگو تو 1 گٹھ دا فاصلہ ضرور رکھیا جائے۔ مگر میرے آقا کا یہ حکم تو ملا کہ استووا اعتدلوا سووا صفوفکم، مگر ہم نے کیا سمجھا؟ میرا ایک بیلی یہ تے دیندار ہے، کہندہ استاد جی کنے سال رہے ہو مکہ مدینہ؟ میں کہ اللہ نے توفیق دی ہے 5 سال رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا وہاں امام کعبہ اور امام مسجد نبوی بھی نیت کرتے ہیں پہلے؟ میں کہ یار میرے ہوں تو نہیں سی کر دے، ہوں شروع کرتی ہوئے تو پتہ نہیں۔ ویسے کیا لفظ کہتے ہیں؟ کہتے جی یہ تو نہیں مینوں پتا، وہ کچھ عربی چ نیت کر دے سی، لیکن مینوں جڑی سمجھ آئی ہے وہ کہندے سی وو۔ میں کیا یہ کی؟ کہندے نہیں جی واقعی ادھا ہی سمجھ آتی سی وو۔ میں کیا جا تیرا بیڑا ترجے، اللہ تیرا بھلا کرے، میں مار، وہ نیت نہیں سی کر دے، وہ حضور دی حدیث پڑھ کے سناؤندے سی، استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ لائن بنا رہا ہو، بچے کو کہا جائے لائن اپ، ایک بچو سائڈ تے ہو کے کہے استاد جی میں وکھراں، میرا ابا جڑا ایلیٹ کلاس دا ہے، میں نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں برانڈڈ گاڑی پہ آیا ہوں، میرے ننیال اتنے زیادہ ہیں، میرے دادکیاں دے وچ اتنی نفری ہے، آ بچارے تو لہنا پون، میں کیوں ہاں؟ یہی چکر نہیں ہم نے چلایا ہوا؟ یہ حکم کسی اور کے لیے ہوگا، یہ توحید کسی اور کے لیے ہوگی، میں جہاں لگاؤں ٹھیک لگاؤں، مجھ کو اپنا مسلک کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کو چھیڑنا نہیں۔ یہ کیا سمجھ رکھا ہے؟ مقام کا تعین کر تو کون ہے؟ اگر تو اللہ کا بندہ ہے، جہاں رب رکھے گا رہنا پڑے گا۔ حضرت علی اللہ کے بندے تھے کہ نہیں؟ محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ علی جاؤ، جہاں صلیب نظر آئے توڑ دینا، جہاں قبر ایک بالشت سے اونچی نظر آئے۔ حضرت علی نے کیا کہ نہیں؟ پتہ جے کیا کہ نہیں کیا؟ کر کے دکھایا کہ نہیں؟ محبت اور عقیدت اپنی جگہ، حکم اپنی جگہ، میرے محبوب کو رب نے جب جب جو حکم دیا ہے آقا نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ کے محبوب پہ کتنے دکھ آئے تھے، کسی اور کے در پہ جھکے ہیں تو ایک حوالہ دے دو، مشکلیں کہو تو میں لاکھوں گنواؤں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مشکلیں گنواؤں جو میرے محبوب پہ پیدا ہونے سے پہلے باپ فوت ہو چکے ہیں۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، یتیمی کو رب نے مقام بندگی دے کے، بندگی کو قبول کر کے، اسراء و معراج کروا کے وہاں نہیں پہنچا دیا سید البشر کو، جہاں نور کو بھی آپ کہتے ہو کہ رکنا پڑ گیا۔ اور کیا چاہیے؟ اپنی بندگی کا تعین کرو۔ 2 مثالیں دیتا ہوں۔ حبشے کے اندر، اریٹیریا حبشہ، اگر آپ سفر کریں نا جدہ کی پہاڑیوں پہ، جدہ کی
किन्ने पहाड़ ने जद्दे च? वो भाई समंदर के साहिल, साहिल के इस तरफ जिद्दा है, समंदर क्रॉस कर जाओ अगले साहिल के ऊपर हबशा है। वहाँ एक बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के बाद उसे इंसानी स्मगलरों ने उठा लिया है। घर वाले ढूंढते रह गए, कश्तियों में डाला, जद्दे ले आए। जद्दे से मक्के में मंडी लगती थी, गले में रस्सी डाल के बेच दिया। खरीदा किसने? उमैया ने। बच्चा बिक गया, जवान हो गया। ना इसे ददियाल का पता, ना ननियाल का, ना ससुराल का, ना चचे ताए, ना कोई अपना बेगाना, कोई पता नहीं। गुलामी की जिंदगी है, गले में रस्सी है, रंग काला है गुलाम। हुजूर ने आवाज दी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। अरब अजम के बादशाह और सैयद बनना चाहते हो, सरदार बनना चाहते हो, तो ये 360 को रिजेक्ट कर दो, ये सच्चे नहीं है। एक अल्लाह की गुलामी में आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह। अपने नूं समझ ना आई ते इस काले रंग दे हबशी बिलाल नूं उसने अपनी मैं का तायन कर लिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। उमैया ने कितनी दफा पूछा, किदा है तू? मेरा नहीं, खरीदा मैं नहीं। कहता जी खरीदा आपने, मगर मैं बंदा अल्लाह का हूं। वो कौन अल्लाह? कुल हो अल्लाह, वो अहद, अल्लाह समद, लम यलिद व लम यूलद। गले में रस्सियां डाल के फिर घसीटा गया कि नहीं? कोयलों पे लिटाया गया कि नहीं? आग लगाई गई कि नहीं? इज़्ज़तें दी गई कि नहीं? मगर मुकाम बंदगी का तयन हुआ। महबूब को रब ने मेराज पे बुला लिया, सारा कुछ वीडियो दिखाया आज की जुबान में, जो कुछ था लाइव दिखाया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। कुछ मेरे महबूब को ऑडियो भी सुनाया। कोई जन्नत में चल रहा है। जिब्रील कौन है? कहा महबूब ये वही है जिसने अपनी मैं का तयन करके उमैया की गुलामी से निकल के, बुतों की गुलामी से निकल के, 360 की गुलामी से निकल के, वद सवा यऊस यऊक की गुलामी से निकल के, लात मनात उज़्ज़ा हुबल की गुलामी और बंदगी से निकल के, कुल हो अल्लाह अहद का बंदा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का बंदा। ये काले रंग का बिलाल ज़मीं पे चलता है, उसके कदमों की चाप की लोरी बना के रब जन्नत में हूरों को सुनवाता है। करिए मैं का तयन। अब कहिए कि बाबा बिलाल हबशी सी, ठीक है जी, ये भी लिख दो बाबा बिलाल बड़ा बादब सी, बरेलवी सी। बाबा बिलाल देवबंदी सी, बाबा बिलाल वहाबी सी, बाबा बिलाल चिश्ती सोलवर्दी कादरी थी। और सर जी जान दे हो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, तुम हबशे के हो तो भी जन्नत, फारिस के सलमान हो, सलमान मिन्ना अहलल बैत तो भी जन्नत, रोम के सुहैब हो रज़ी अल्लाह अन्हुम फिर भी जन्नत। बंदे ना बने तो तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मैं आई थी ना उसमें, अबू जहल की मैं, अबू लहब की मैं, उतबा की मैं, वलीद की मैं, शैबा की मैं। इधर अबू बकर आप कौन है? मैं हुजूर तुहाडा उम्मती ते रब दा बंदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये माना है, कहते हो ना गुलाम है सहाबा के, गुलाम है आले बैत के। आले बैत की मैं क्या थी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सर कट तो सकता है किसी गैर के दर पे झुक, ये थे आले बैत। सहाबा कौन थे? सारी दुनिया से भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, मगर मोहम्मद रसूल सल्लम की इत्तिबा से मुड़ नहीं सकते। सूली पे चढ़ाते हुए क्या कहा था? यार एक काम कर खुबैब, तेनू छड्ड दांगे, तू साडे यार दा पुत्र है, बेली दा पुत्र है, तेनू सूली नहीं चाड़ दे, काम कर। क्या इन्ना कह दे कि काश मेरी जगह यहां महबूब होते, मेरी जान छुट जाती। अपनी मैं का तयन करो। हम तो बात बात पे सुन्नत छोड़ लेते हैं ना, सारी दुनिया को राजी कर लेते हैं। नबी नाराज होता है तो हो जाए, बीवी नाराज ना हो, शौहर नाराज ना हो, भाई नाराज ना हो, पापा नाराज ना हो,
میرے ددیال ننیال سسرال ناراض نہ ہو، میرا ہمسایہ ناراض نہ ہو، میرا مسلک میرا مولوی ناراض نہ ہو، میں ناراض۔ او بھائی تو ہے کون، پہلے تعین کر کس کا ہے؟ کہا پھانسی پہ چڑھائیں گے، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا گردن کا من کا ٹوٹ جائے گا، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا زبان باہر آ جائے گی، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا آنکھیں نکل آئیں گی، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا رنگ سیاہ ہو جائے گا، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جانور نوچ جائیں گے، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھندا اتاریں گے تو نیچے گرو گے، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اوندے منہ گرو گے، کہا پھر کیا ہوگا؟ لکھا کس کا جاؤں گا؟ مسلم جی لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ اگر رب کا بندہ بن کے اور اپنے نبی کا امتی بن کے موت آتی ہے تو پھر مجھے نہ ڈراؤ کہ میرا رنگ کیسا ہوگا، زبان کتنی نکلے گی، اور من کا کہاں سے ٹوٹے گا، اور میں کس کروٹ گروں گا، میری حالت کیا ہوگی، دیکھنے کے قابل بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے میری نسبت۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ وہ ہے کیا تھا، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، تیر مارنے سے پہلے، نیزہ مارنے سے پہلے 69 بندے مار چکا تھا، شہید کر چکا تھا بیر معونہ پہ، میرے نبی کے قاری حفاظ۔ اور آخر میں کہنے لگے کہ ایک کام کر، تیرا پیو ساڈا بڑا بیلی سی، سجن سی، نکا جا کام کر، ایک دفعہ کہہ دے لات لئی مینوں چھڈ دو، منات دا واسطہ دے دے، 360 چوں کسے ایک دا نام لے دے، صرف نسبت چینج کر دے تھوڑی سی۔ ہم کر لیتے ہیں کہ نہیں، واپڈا نہیں تو چلو جنریٹر تے صحیح، او دے تے نہیں تو چلو سولر تے، ہم نے تو انورٹر رکھے ہوئے ہیں، میرے من میں بھی انورٹر ہیں، کبھی کسی کا کبھی کسی کا کبھی کسی کا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میرا ہو کے رہنا پڑے گا۔ کہا تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر، اور اس نے جب 69 مار کے 70ویں کو نیزہ مارا اور لگا تو کیا کہا تھا، میں ہار گیا، کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم جس کا وہ کعبہ ہے، جیتا میں ہوں، میں بظاہر 70 لاشیں دے چکا ہوں، میں عقیدے پہ جان دے چکا ہوں، میں بندگی کا مقام ثابت کر چکا ہوں، میں جس کا ہوں موت اسی کے ہاتھ میں ہے، مارا اس کے حکم سے ہوں، مگر شہید لکھا جاؤں گا، ساری زندگی تیری بربادی کا سامان لکھا جائے گا۔ سر جی آپ اور میں کہاں ہیں؟ عقیدے میں مار لو، بندے بن جاؤ، ہر بندے نو دوجا آ بھی غلط ہے، آ بھی غلط، آ بھی غلط، آ بھی غلط، آ بھی غلط۔ میں بھی کل سن رہا تھا، آخے جی انہیں سارے مشرک بناتا ہے، وہ جڑے ڈاکٹر صاحب آنڈے نا انہیں آخے سارے مشرک بناتا ہے۔ وہ اللہ دے ولیہ کسے دے کہنا کوئی مشرک ہوں، یقین رکھ، آخے صحیح بخاری چ لکھیا ہے، حضور نے فرمایا ہے مینوں اپنی امت چ شرک دا ڈر نہیں۔ میں کیا پھر ایویں کر، کل تو شراب پی کے نا رج کے پیا کر، کہندا جی حرام ہے۔ میں کہا کنے کیا ہے؟ پتہ ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایک حصہ پڑھ ایک چھوڑ، کہندا جی نہیں پوری پڑھنی پینی ہے۔ میرے دوست یہاں بھی حدیث پوری پڑھ، آگے پڑھ، پیچھے دیکھ، حضور نے تقابل کروایا ہے۔ مجھے اپنی امت پہ شرک کا اتنا ڈر نہیں جتنا ڈر دنیا داری کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ہے۔ جاؤ کیڑا مذہب تے کیڑا مسلک ہے جڑا دنیا داری چ نہیں پھنس گیا، مگر ہر مسلک ہر فرد شرک کرے ضروری تو نہیں، تقابل کروایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے کہہ دیا امت میں ڈر ہی نہیں، تو پھر محبوب نے یہ کیوں کہا تھا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی، دنیا بے شک کہے مکی مسجد مدنی مسجد دا نمازی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں فرشتوں لکھ دو کہ یہ مشرک ہے۔ پتہ جے علاقے میں آیا، علاقے میں منگنی ہوئی تھی، کسی نے دسیا بھی مکہ مسجد چینا تیرا سورے نے ممکنہ سسر نے وہی نماز پڑھنی ہے، وقت سے پہلے آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، ادھروں ادھروں نظر تے آئی جاندہ نا کون آیا ہے، تے تصویر ویکھی سی، نماز چ ویکھ لیا، نال ہی لمبی نماز شروع کر لی۔ نماز شروع کی تھی تو اللہ کے لیے، بیچ میں جو چینج آئی ہے یہ کسی اور کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نمازی ہے، سسر کہہ رہا ہے نمازی ہے، گھر میں جا کے ساس کو بتایا نمازی ہے، بچی کو بتایا شوہر تیرا بڑا نمازی ہے، ساری دنیا نے کہا نمازی ہے،
किरामन कातिबीन ने लिखा मुशरिक है। कहा किसने? मोहम्मद रसूल सल्लम। रोज़ा रखा अल्लाह के लिए, असर के वेला होया, मोढे ते मारिया रुमाल, सिर ते लई टोपी जेब चों कढ़ के, तो लोगों पूछदा भाजी कल वैसे इन्ना रोज़ा नहीं सी लगा जिन्ना अज लगा, अज दिन बहुता सख्त नहीं, तेरा इतना कहने पे दिखावे पे मोहम्मद रसूल सल्लम ने कह दिया रोज़ेदार हो के भी शिरक कर चुका है। अगर ऐसी बात थी जो आपने वो कह दी है तो फिर सारे पूरे दीन को ले, समझने की कोशिश कर, अकीदे में पुख्ता हो, अपनी मैं मार, मैं को बंदगी पे ला, अल्लाह के दर से मत हट, एक दर पे जम के रह, सारी दुनिया को कह। मेरे पैगंबर ने तो कब्र पे सिर्फ बैठने नहीं दिया, बैठने से रोक दिया, ऊपर नहीं बैठना, पाँव नहीं रखना। और जो हम कर रहे होते हैं इजाजत है? सर जी नहीं। इसलिए जो डॉक्टर जाकिर नाइक है उसने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। पता है हुजूर ने हजरत अली को यमन भेजा था, यमन वाले सारे पिट पे हुजूर ये किनू भेजन डे हो, ये तो सारे आन के मुसलमान कर देगा। आपने क्या कहा था? ज़्यादा नहीं, अगर एक भी बंदा मुसलमान हो गया तो अली सुरख ऊँटों की तिजारत से तेरे लिए बेहतर है। तो माशाअल्लाह आप इत्थे एक दूजे नूं ही मुसलमान कीती जाने हैं। वहाबियां नूं मैं वेख्या खुशी हुंदी है, कहिंदे जी जदों असीं मस्जिद शुरू कीती सी ना थोड़े जैसा, हुण माशाअल्लाह चंगा रश हुंदा जी, इन्ने लोकी बदल गए। मैं अपने ननियाल से पूछता हूँ तुसीं सुनाओ, कहिंदे जी माशाअल्लाह सब तो बहुते असीं हैं। ददयाल के पास जाता हूँ, कहते जी तगड़ियाँ मसीतां साड़ियाँ। मैं यारानों के पास जाता हूँ, कहते जी हम जैसी भरी हुई मजलिसें किसी की नहीं होती, हर बंदा एक दूसरे को खींच रहा है। ते काफरां नूं मुसलमान किने बनाउणा सी जिहड़े 6 अरब ने, वो बेचारे वो पल कल्ले जिहा काम है जिहड़ा सिंगल पसली है, वो उन्हें करना है जी। तुसीं की करना है? असीं बस ये दसना है भाबियां दा अब्बा कोई नहीं, बेमामे ने। तुसी भाभीओ की दसना है? असी दसना जी हलाले दी औलाद ने। तुसी की दसना जी? असी दसना मुते दी औलाद ने। करते रहो ये, खेलते रहो, कब्रें आ जानी है करीब। अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदे बन के रहो, नबी के उम्मती बन के रहो। दो ही चीज़ों का सवाल है और यही इस्लाम है। आओ जरा उम्मती की हैसियत से खड़े हों, रोकें 2 मिनट अपने आप को। मेरे महबूब ने रहमत लिल आलमीन बन के दिखाया कि नहीं दिखाया? हक अदा किया। मेरे साथ मैं जब बुखारी पढ़ रहा था मदीना मुनव्वरा में, वहाँ एक मुफ्ती साहब थे, कहने लगे आ जेड़ी बुखारी चुकी हो ना इन्हू सुट दे। इतना गुस्सा। मैं कहा जी क्यों? इसमें लिखा है कि हुजूर खड़े होकर पेशाब करते थे, आका की तौहीन की गई है। मैं मस्जिद नबवी के सहन में था जब उसने ये बात की, और जिधर वो पहाड़ है ना मशहूर है कि दज्जाल ने उतरना है, उस साइड पे मुफ्ती साहब की रिहाइश थी। मैं क्या मुफ्ती साहब वड्डे बोल ना बोलो, अल्लाह तू डर के कोई गल करया करो। मैं वेख्या कि रब बंदे नूं मरण नहीं देंदा जे मूँह चों वड्डा बोल निकल जाए, जब तक रब पूरे ना करावे। कहते जी की मतलब? मैंने कहा नमरूद को देखिए, कहता था ना मैं तो ईद नूं इत्थे जम्मण ही नहीं देना, मैं DNA मुका देना है, मैं अग ला देनी है। रब ने जूते मरवाए कि नहीं? मरने नहीं दिया जब तक जूते नहीं मरवाए। फिरौन कहता था वमा रब्बुल आलमीन, रब ने जब तक गोते दे के बताया नहीं कि ये है रब्बुल आलमीन, जो फिरौन जैसे को नील में गोते दे के मार सकता है। माना था ना रब्बुकुमुल आला, कह रहा था आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, ये कहने वाला ये कह रहा है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ना लेट हो गया है। मुफ्ती साहब इस जुमले तो रुजू कर लो, मैं बड़े धक्के खा के इत्थे आया, मैं रब तू कुछ मंगया है, उम्मती बन के रवो, कहीं आपके ऊपर ये मुश्किल ना आ जाए। कहने लगे वो की होया? सेहत में थे। मैंने मुफ्ती साहब को फिर जिंदगी में देखा, बीमारी लगी, बैठना चाहते थे बैठ नहीं सकते थे, कमर के मोरे, ये कूल्हे का मसला, ये घुटनों का मसला, पेशाब करने के लिए कोई सीट पे बिठाए नहीं, कमोड भी लगाया बैठने के काबिल ना रहे।
آخر پیر چوڑے کر کے تے ایداں کھلو کے بیچارے پیشاب کر دے سے. میرے نبی تو سب کے لیے نبی ہے، بیمار کے لیے بھی نبی، مریض کے لیے بھی نبی، موروں کے مسئلے والے کے لیے بھی وہ پیغمبر رحمت للعالمین. اگر بیٹھ کے نہیں، سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں، کموڈ پہ بیٹھ، اس پہ نہیں، کھڑے ہو کے اگر ہوتا ہے تو کیا یہ حرج ہے؟ کوئی مجبوری ہے تو کیا جا سکتا ہے، عادت نہ بنا. ادب کے ٹھیک ہے خلاف ہے، لیکن کر کے دکھایا کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو تیرے لیے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی قسم مجھے وہ وقت نہیں بھولتا. کہنے لگے پتر یار تینوں ایک گل کہنی سی، تیرے پیو کو نا واش روم چ بیٹھا نہیں جاتا. واش روم کے میٹر تھے، میں نہیں جانتا تھا. میں فوری گیا کموڈ دوسرا متبادل بندوبست کر کے. کہنے لگے پوتا سنگ کچا ہے، میرے تے تو پیر چک کے رکھ کے وضو نہیں ہوندا، وہ نیچے کروا دیا. آخر ایک وقت آیا کہ کہنے لگے پوتے ہوں یہ تے بھی نہیں بیٹھا جانا. اللہ مجھے اس وقت سے بچانا. میں صحیح بخاری پہ پیغمبر پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ میرے محبوب نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اور تیرے لیے تو رحمت تھی، کرم تھا، لیکن تو نے صرف مسلکی میں کی خاطر پیغمبر کی رحمت کو بھی ٹھکرا دیا. جا پتہ کر آج کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے، جن کا کھڑے ہوتے ہوئے پیشاب نکل جاتا ہے. جا پتہ کر کتنے مسئلے ایمرجنسی کے. دین سب کے لیے ہے، مرتے دم بھی ہے. کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشاروں سے پڑھ. نماز تو پڑھنی ہے، بندگی تو کرنی ہے. بے ہوش ہے، ہوش کے عالم میں آیا، بندگی تو کرنی ہے. میں پہ آئیے کتنی دنیا ہے. آج تلک میں نہیں مار سکی کہ میرے محبوب نے شروع میں تو ایسے کیا، کیا رکوع جاتے اور اٹھتے کیا کہ نہیں کیا؟ بس اسی پہ لڑے ہوئے ہیں. میں ماری نہیں. امتی اور نبی سے پوچھ لو، سند صحیح دیکھ لو. میں قسم کھا کے رب کی کبھی سودا نہیں بیچا آج تلک، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے یہ میرا نہیں ہے، نبی کی وراثت ہے. میرے پیغمبر سے ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت نہیں ملی کہ جس میں میرے محبوب نے اس چیز سے کہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی منع کر دیا ہو، یا رفع الیدین کرتے تھے چھوڑ دی ہو. سب جانتے ہیں روایت ضعیف، سند ضعیف، لیکن ڈٹے ہوئے. وہابی بھی کئی کاموں میں ڈٹے ہوئے. آئے میرے ساتھ 2 منٹ. قنوت نازلہ اور قنوت وتر کے فرق کا ہمیں بہت پتہ ہے، ہم ڈیپلی پڑے ہوئے ہیں. مگر میری قوم کے پہلے لوگ کرتے آئے کہ انہوں نے قنوت وتر کی جگہ قنوت نازلہ پڑھی. قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا بعد الرکوع، صراحت موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود، صحیح البخاری میں موجود. اور قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے. امام بخاری نے تبویب کی ہے باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ. یہ کہتا ہے جی دونوں طرح جائز ہے. او بھائی کہاں دونوں طرح جائز ہے؟ لکھا ہے وہاں پہ قنوت وتر رکوع سے پہلے ہے، قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. امام بخاری کا تفقہ اور جو ہے وہ دین سمجھنا، ان کی فقہ البخاری فی تراجم میں یہ پڑھا ہے تو ذرا اوپر دیکھیے کہ رکوع سے پہلے کون ہے، رکوع کے بعد کون ہے. مسئلہ بڑا واضح تھا. اگر قنوت نازلہ کرنی ہے فجر میں کر، ظہر میں کر، عصر میں کر، مغرب میں کر، عشاء میں کر. حضور نے کی، آخری رکعت میں کی، فرض رکعتوں میں کی. جو دل کرے دعا کر، ہاتھ اٹھا، امام ہاتھ اٹھائے دعا کرے اور پیچھے مقتدی آمین آمین کہے، ثابت. مگر وتر میں، وتر تو عشاء کی نماز ہی نہیں، آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ تو تہجد کی نماز ہے. اکڑ نہیں ہماری ختم ہوئی، میں نہیں مری. اگر قنوت وتر کرنی ہے رکوع سے پہلے کر، اور جو حضور سے دعا ملی ہے اتنی کر. اگر شوق ہے نازلہ کا تو فرض نماز میں کر. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ جنیاں دعاواں امام کعبہ نے کتے پڑھ چھڑیاں نے نا، اسی پڑھ کے سنا دی دیں. ہیں کون آپ؟ جی میں وہابی ہوں. میں نہیں مرے گی تیری. بھائیوں سے پوچھا، کہنے لگے جی یہ دعا سی نہیں پڑھنی جڑی تسی قنوت چ پڑھ دے ہو، اللہم اہدنی فی من ہدیت. میں نے اپنے نانکیاں نو پوچھیا
ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਛੋਟੇ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ तो ਉਹਦੀ ਰਵਾयत मोतबर नहीं होती। मैं क्या शाबाश है। मैंने आन के वहाबियों से पूछा, ये वाहिद थे जो गैर थे, बाकी मेरे रिश्तेदार से यार बेली से। मैं गैरां नूं पूछा तुहानूं की मसला है, तुसीं पढ़दे हो? उन्होंने मुझे गूगल खोल के दिखाया, भाजी 3 साल के बच्चे का रिकॉर्ड, 1.5 साल के बच्चे का रिकॉर्ड 17 संदा लैके बैठा है, माँ पढ़ाण डई है, शायद तुहानूं पहुँच गए हो वो जी बच्चा इतना IQ लेवल इतना है। मेरे नबी के नवासों का IQ लेवल कोई नहीं था, यूं गोद में लिया हुआ है, सीने से लगाया हुआ है और उनको सिखा रहे हैं, ओ मेरे बेटे हसन, इज़ा फरग तमिन किरातिक, फातिहा पढ़ के सूरत मिला के जब तू किरात मुकम्मल कर ले, फकुल, फिर पढ़ अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैत। इत्थे मैं वेख्या गैरां दी मैं मरी सी, इनके बच्चे को भी पूछें तो इन्हें आती है। पढ़ूँ थोड़ी सी अगू मुकम्मल तुसी करया जे, खाली जगह आउंदी होवे तो ही पूरी कर देना। अल्लाहुम्मा हदनी व आफिनी व तवल्लनी। आउण डई है तो पढ़न डैन में, किसी और मसीह ते जाके शुरू करो, जे कोई पढ़ जाए तो मैनू पढ़ लिया जी। मैं ही नहीं मारते, वैसे अहले बैत से प्यार है मगर उनकी बात नहीं लेनी। इब्ने उमर गैर फकी है, फुला ये है, सारा कुछ ऐसे ही है। उम्मती हो तो हुजूर से पूछ लो क्या करना है, वैसे कर लो। सिहाबी है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, 3 दफ़ा हुजूर ने मुड़िया कि नहीं, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वो पढ़ के आता है, हुजूर कहते तूने पढ़ी नहीं। मैं दरस दे के उत्थे जावा, मैनू सारे कहण मोड़िया बई की होया जी, तुसी दरस दिता ही नहीं। मैं क्या यार आ कैमरे लगे ने, इन्हें बंदे गवाह ने, मैं दरस दिता है, तुसी कहो दिता ही नहीं। लेकिन मानने पे कुर्बान जाऊं, उम्मती बने तो बन के दिखाया, फिर मुड़े, फिर पढ़ी, फिर मुड़े, फिर पढ़ी, फिर गए, फिर पढ़ी। आका ने फिर कहा तूने नहीं पढ़ी, कहने लगा हजूर जिदा दी मैनू आउंदी सी, मैं कोशिश की है चंगी पढ़ा, मैनू ना सिखा छड़ो, मेरी गलती कित्थे वे। काश उम्मती मैं गलती पे हूं तो ठीक कर लूं। आज मैं सूट पाया ना तो मैं थल्ले पा ली चिट्टी बनैन। बेटी कहने लगी बाबा ये नीचे से आपके ना वो नज़र आ रही है, तो आप सेम बुनियान पहन लें। मैंने पकड़ के ना जानबूझ के उल्टी करके पहन ली। कहने लगी बाबा जी तुहाडी एडी उम्र तो नहीं हुई। मैं कि पुत 50 टप गया, हुण उम्र बहुत आ। आखे नहीं तुहानू पुट्ठी सीधी का पता नहीं लगता अजकल। प्रोफैसर जी मैं दा तयन करो कित्थे हो? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, चीफ साहब, बॉस साहब, कित्थे खलोते हो? मैं दा तयन करो कौन हो? उम्मती हो जी। बेटी हसी और कहने लगी इनू बनैन नू सीधी कर लो। मैं कर ली। एक दिन ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नाला पुट्ठा पै गया, जेब पिछे की। मैं क्या पुत्र की होया? खैर है? कहने लगी बाबा हो जाता है, लियाओ मैं उन्हें सीधा कर देनी है। मसले उलट हो जाते हैं, सीधे करने उम्मती का काम है। शलवार के नाड़े आगे पीछे हो जाते हैं, सीधा करना अक्लमंद का काम है। बुनियान उल्टी पहनी जा सकती है, सीधा काम करना अक्लमंद दाना का काम है। उम्मती हो, नबी कह नमाज सिद्धी करते कह मेरी सिद्धी है, तुसी अपनी सांभो। महबूब कह सल्लू कमा रही तो मुनी उसली। ये कहे जी हदीस रखो अपने घर, मैं तो जिन्हां दी मन्नी है उन्हां वाली पढ़नी है, तो की करांगे? बहु कुछ नहीं होना। फिरका जीतेगा, अना जीतेगी। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ दरिया, दरिया विच फिर रज के ना मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी। मच्छी दी बो मुकी कदी? उन्हें अपनी मैं नहीं मुकाई, ते जिद्दण मैं मुकाई उदण टुर गई। टकाटक हुई, ग्रिल हुई, खाधी पीती 11 बेलियां ने। 20 क्लास पहलों बैठे सा, मच्छी खा खू के ना एंड ते वो मच्छी वाले कंडे ही लैके ना दंदा च फेर के पता की कहते? कहते उस्ताद अगली दफ़ा किसी होर पॉइंट ते जावांगे, चस नहीं आई। साढ़ा 50,000 लग गया, यारां नूं चस नहीं आई। मच्छी का जिसम कट गया, चस नहीं आई। चाने उड़ गए, चस नहीं आई। मिसाले लग गए, चस नहीं आई। तेल कढ़ाइयों में सड़ गई, चस नहीं आई। आग कोयलों पे चढ़ा दी गई, चस नहीं आई। और नबी के उम्मती अगर रब ने कह दिया आया तो है उम्मती बन के, पर चस नहीं आई।
ਵੱਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ, ਕਿਤੇ नहीं लिखा भाबियां दे वजनी, देवबंदियां बरेलवियां सुन्नी या शिया दे वजनी है। प्यास के वक्त जब दीवार हायल की गई, अल्लाह तुझे किसी शादी हाल में दावत कार्ड दिलवाए, तू जाए और जब दरवाजे में दाखिल होने लगे एसी चल रहा हो तो जेड़ा मुंडा है वो कहन दिया होवे आ जाओ आ जाओ आ जाओ वीरे आ जाओ, ते अब्बा कहे तेनों नहीं पता है साडा शरीक ही, इन्हें नहीं इत्थे वड़ना मेरे हुंदियां। हुजूर कह रहे हैं आजा रब्बे उम्मती, और अल्लाह कह रहे हैं महबूब तुहानू नहीं पता इन्हां तुहाडे पीछे केड़े चन्न चाड़े सी। ये जिद्दत के नाम पे, बिदआत के नाम पे सुन्नतें, तरीक़तें, शरीयतें चला चला के बैठे थे। जितने दर थे, जितने बुजुर्ग, जितनी हस्तियां, जितनी बस्तियां थी, उतने तरीके थे। अगर कहीं नई जगह मिली तो तेरे तरीके को नहीं मिली, नई जगह मिली तो मेरी तौहीद को जगह नहीं मिली, बाकी तो इन्होंने हर चीज को जगह दी हुई थी। निकालो अपने आप को इस चीज से और तकलीफ से। मैं का तयन करो, मैं सुन्नी, मैं शिया, मैं वहाबी, मैं मुस्लिम, मैं बाबी, मैं किताबी, मैं फुला, नेवर। जहां दलील हो, दलील सही हो, वेलकम कर। सारी दुनिया भी नाराज होती है तो हो जाए। मेरे अपने मेरे नाल किन्ने सारे नाराज ने, जेड़े गैरां नूं आप बनाया सी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਲਾ ਲੈ ਕੇ नहीं टुर जाती। मैंने मस्जिद में कहा भी जुमे में अजान एक होगी, दो नहीं होगी। कहते तू चंगा भाभी है, वो ਇਹਦਾ पता करो दूजे आलू तो नहीं आया। मेरे पे ये रिसर्च हो चुकी है कि किधरों आया। ये सारे मसले ही बदली जाता है। मैंने कहा नहीं यार, मेरे महबूब की जिंदगी भर जुमे की अजान मस्जिद में एक रही है। दावा उम्मती होने का है तो अजान एक रहेगी। सिद्दीक़ अकबर के दौर में अजान मस्जिद में एक रही है। सिद्दीकी होने का दावा है तो अजान एक रहेगी। जनाब उमर के दौर में अजान मस्जिद नबवी में एक रही है। कहते अगे बोल। हजरत उस्मान के दौर में, मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अल्लाह के घर में कह रहा हूँ, हजरत उस्मान के पूरे दौरे खिलाफत में मस्जिद नबवी में अजान वैसे ही एक रही है जैसे मेरे महबूब के ज़माने में थी और पहले शेखैन के ज़माने में थी। कहते नहीं अगे दस। एक और भी सी, मैंने कहा मुकाम ज़ौरा पे हुई थी, मंडी में हुई थी, वहाँ जुमा बाजार लगता था, वहाँ पे हुई थी। कहते हुण मैं कहा भाजी मेरे पर हूँ उत्थे 10 अजाना कहे हो जाके, मस्जिद में एक कही थी एक ही होगी। मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे रब ने अगर पूछा क्या लेके आए हो तो मैंने क्या कहना है? जो तूने दिया था, जो तूने कहा था, जो तेरी शरीयत थी वही मेरी मैं थी, मेरी मैं आगे नहीं बढ़ेगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आपने कहा था कि बैठ जाओ और मस्जिद के दरवाजे में थे, एक पांव एक अंदर एक बाहर था, इब्ने मसूद ने कहा मैं एडा बड़ा सिहाबी, मैं चौधरी बंदा, मैं तो पहली साहब से बहना है, मेरी जगह तो वही है ना। नबी ने कहा बैठ जाओ, बैठे कि नहीं? कैसे बैठे? अंदर वाला पैर बाहर नहीं कढ़िया, बाहर वाला अंदर नहीं, उत्थे ही बह गए। हुजूर मुस्कुरा पड़े। इब्ने मसूद एक ही जगह है, क्या हुजूर तुसी क्या बह जाओ तो फिर मैं तो उम्मती सा ना, मेरा काम तो बहना बनता है, मेरा काम बैठना बनता है, मैं बैठ गया। मिसालें दूं तो फिर जाके समझोगे। इत्थे बसते न्यू खान ते जदों चढ़दा ना जीटी रोड ते कोई भी, बूहे बारियां बंद कर लो, मैं छड्डन लगा चूचे 12 मिसाले 13वीं दाल 14वां सवाल, 2-2 बोटियां चेक करो, वेखण नूं दाल खाण नूं मुर्ग, सारे हत्थ अगे कर लैंदे ने। 50 दी प्लेट, 100 दा डोंगा, 500 दी देग, लो ऑर्डर जी बिस्मिल्लाह आया, सारे कह रहे होते हैं हुजूर आपको जो दें तो वो कुछ भी नहीं है। वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, वो दे हुन्ना खमसन व हुन्ना खमसून, पढ़न नूं 5 ने, अजर में 50 हैं। ये कहता जी ये कितना हो सकता है? मुलहिद की मैं मरी तो मुसलमान हुआ, मैं आई तो मुलहिद बना, अल्लाह के बंदे में मैं आई कोई काफिर बना, कोई मुनाफिक बना, कोई मुशरिक बना, कोई फिरका परस्त बना, मुत्तबे कौन बना? वो जो मदीने में सोए हुए हैं, कदर नबी दी एक ही जानन दुनियादार कमीने,
कदर नबी दी जानन वाले जा सुते विच मदीने। कहना बड़ा आसान है, लेकिन मदीने जाके भी क्या कहता है, इत्थों समझा के घलदा है, उत्थे नमाज नहीं जी पढ़नी। मैं एक मिर्ज़ाई को सुन रहा था, फतवा ला दिया जी हुण, ये मिर्ज़ाइयां नूं सुनदा है। मैं डेली वर्ल्ड में तर्जमा भेजता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ एक आयत उर्दू में, इंग्लिश में, सियाको सबाक में, दीगर चीज़ों के साथ। मेरे सामने 4 देवबंदी तर्जमे होते हैं, 2 बरेलवी तर्जमे होते हैं, जमात इस्लामी से रिलेटेड तंजीमों के 3 तर्जमे होते हैं, अहलुल हदीस के 4 तर्जमे, शिया के 2 तर्जमे, डॉक्टर्स के, स्कॉलर्स के, जो अपने आप को अलग मखलूक समझते हैं कि ऐसी ना सारे तो बहुते पढ़े, उनके अलग 3 तर्जमे, इंग्लिश के 4 तर्जमे, मिर्जाइयों का तर्जमा। क्यों? ये पता लगे कि ये आयत ते डंडी किथे मार देना। जहां उम्मत मुसलमा इसका ये तर्जमा कर रही है, वो इन्ना आतैना कल कौसर से मुराद अपना मिर्जा कैसे लेते हैं। इन सब को कशीद करके, निचोड़ करके, जो सही तरीन, करीब तरीन, अकरब लफ्ज़ों के मफहूम के साथ होता है, वो लिख करके भेजता हूँ। किसके लिए? कि सबको देखना, सबको सुनना, सबको समझना, सबको पढ़ना ज़रूरी है। और ये मिसाल दे के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, मैं मारनी पैनी है। मेरे साथ एक दोस्त है, मेरे नानकियाँ चुने, मेरे नानके पता आ गई, समझ आ गई, पहले दस बैठा। कहते यार एक गल दस, तुसी भाभी जेड़े हो तो देवबंदी, तुसी हजूर नूं मुर्दा समझदे हो। मैं क्या तेनों किने क्या देवबंदी मुर्दा समझदे हैं? उनकी तो लड़ाई है, वो बेचारे कुछ हयाती कुछ ममाती कह देते हैं, एक दूसरे के पीछे है वो मसाइल चलते हैं। कहते फिर कौन कहते? मैं क्या तू दस। कहता भाभी। मैं क्या मैनू तो नहीं कोई अज तक भाभी टकरिया हो जिन्हें आख्या हो। कहता फिर कौन कहते? मैं क्या तुसी। तो नहीं, हमने तो नहीं कहा, हमारे मौलवी, हमारे खतीब, हमारी मस्जिदें बोलती हैं कि हुजूर जिंदा है, नबी जिंदा है, शहीद जिंदा है, हम तो जिंदा मानते हैं। मैं क्या अपना वड्डा किनू मानते जे? कहते आला हजरत को। मैंने कहा दुनिया ने कहा सबसे हसीन तर्जमा, खूबसूरत तर्जमा, अच्छा तर्जमा, बा अदब तर्जमा, उर्दू अदब के अंदर डूबा हुआ तर्जमा, बा हया बा वकार तर्जमा आला हजरत इमाम अहमद रजा का है। कहते हाँ जी। मैं क्या जी मैं वो 17 जगह तो तेनों शै विखा देवां कन्जुल ईमान तर्जमे च कि उन्होंने नबियां ते मौत का जिक्र, वफात का जिक्र, इंतकाल का जिक्र, मरने का जिक्र, मुर्दे का लफज बोले। फिर कहता भाजी टोका सामने रख लेने, जे मिल जाए तो मेरी गर्दन ला दिया, जे ना मिले तो मैं तुहाडी ला देनी। ये मेयारे हक है, मार दिए जाओ या मर जाओ, मन्निया जे ना, मर जाया जे, मार देना मानना ना। एक बंदा सच्ची तौबा भी करन दिया, उसकी तौबा ना मन्निया जे। रब 99 कतल करके एक सूफी दे मत्थे ला दिता कातल नूं। और मैं हमेशा दुआ करता हूं अल्लाह मैनू किसी सूफी दे मत्थे ना लाई। कौन होता है सूफी? शक्ल आलमू वाली, पगड़ी आलमू वाली, दाढ़ी आलमू वाली, मजलिस आलमू वाली, कुब्बा जुब्बा आलमू जैसा, मगर इल्म से कोरा। 99 कतल करके आया, कहने लगा जनाब मैं तौबा करनी है पर 99 मार बैठा। कहते तौबा तौबा तौबा, तू 99 मार के तौबा करके जन्नत च जावें तो असीं इत्थे फिर एवें ही बैठे हैं तस्बीहां पढ़न नूं ते हर वेले नेक बनन नूं। लड़ ना पावांगे अल्लाह नाल जे तैनूं जन्नत भेजू। उन्हें कहा यार वैसे बड़ी औखी गल सी, अक्सर बैट्समैन 99 ते आउट हो जाते हैं, सेंचुरी नहीं बनती, कैच हो जाते हैं। मैं तो बड़ी कोशिश की है भी ना ही सेंचुरी होवे, पर तेरा इरादा पक्का है नहीं होनी। कहता नहीं होनी। कहता फिर इधर आ, मारी धौन ला के आओ सुट्टी, फिर टुर पिया अपनी। मैं कहता ही अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, गलती होगी माफ़ कर दे, गलती होगी माफ़ कर दे, गलती होगी माफ़। साडा तो इतने बेचारा कोई सियासतदान उम्रे तो टुर जाए ना, असी कही 900 चूहे खा के बिल्ली हज नूं टुर गई है। वो तू माजी देखता है, तेरा रब माजी नहीं देखता। गुनाहों को नेकियों में बदल करके तुझे लेने के लिए तो तैयार बैठा है। वो गफूर है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, मगर तू ना बदले तो क्या करूं, मैं ना बदले तो हम क्या करें। अच्छा फिर एक आलम अल्लाह ने मत्थे लाता, अल्लाह
ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਵੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰ, 2 ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਰਾਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। भाग दौड़ा, मौत आ गई, कित्थे गया? जन्नत में गया कि नहीं? ते असी जिथे खलोते हैं उत्थे दे उत्थे खलोते हैं। वो डर गया 100 मार के भी, हम नहीं डरे। मेरे अपने घर में 19 कब्रें जोड़ जोड़ काट के टुकड़े टुकड़े बना के पीस कब्रों में डाले हुए हैं। मेरे नानके मक्के मुलाकात हो गई, उसने इत्तेफाक खालू आए हुए थे, मैं मदीने दावत दी आया, जुमेरात का दिन था, रोज़ा शोज़ा खोला, कावा शावा पिलाया तो उठ के जुत्ती कच च मारी तो जमात तो पहले टुर पे। मैं का तायन, मैं कौन हूँ? मैं पीछे पीछे, मैं क्या खालू की होया है? कहने लगे बेटा तू जा, हम आते हैं। मैं क्या नए हैं, रास्ता ना भूल जाए। मैं गया तो वो नीचे चले गए, जो चौथी थल्ले मंजिल से गहराई, चौथे जाके मैं टूटियां ते बह गया, दोवें वाशरूम वड़ गए, एक इधर नाल च। वेट करता रहा, फिर मैंने आवाज़ दी, और तू वग जा, असी आ जाने हैं। खैर मैं बैठा रहा, जमात हुई तो दोनों बाहर निकल आए। मैंने कहा ये क्या खालू? वो कहते यार साड़ी इन्हां पिछे हुंदी नहीं, ये वाबी ने साढ़े वड़ के आख्या इन्हां पिछे नहीं हुंदी। मैं क्या लैन की आए से? मैंने कहा मैंने बचपन में आप लोगों से सीखा, ये जो सलाम का, मुलाकात का और मदीने जाने का जो वजीफ़ा है, पता क्या है? बाएं हाथ की इस उंगली पे अंगूठा रखिए, शहादत की उंगली आगे बढ़ाइए, बाएं हाथ के अंगूठे से मिलाप कराइए, यूं मिलाप करा के कहिए अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। वजीफा बढ़ाइए, तादाद बढ़ाइए, रब जल्दी कबूल करेगा। आप आ गए अल मदीना चल मदीना, और जब आया मदीना तो इमाम के पीछे पढ़नी नहीं, हमारी होती नहीं, अल लैट्रीन चल लैट्रीन। मैं कब मरेगी? कोई गुस्सा ना करे, मैं अपने नानकियां दी गल कीती है, तो जे किसी को आवे भी तो फिर थोड़ा महसूस करे, बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। ये मैं का तयन है जो अब तक हम मस्जिदें, मसलक, प्रॉपर्टीज़, जमातें, जेड़ा जमदा वही उठ के नवी मसीत जो पहले बनी हुई आबाद वीरान जो मर्जी है, नए इदारे, नई बातें, नई घातें, क्या मजाल के मोहम्मद और रसूल सल्लम का कुरान और सही हदीस पढ़ करके कभी अपनी ज़िंदगी को बदल सके। यही वजह है मुझे मौजू दिया गया था इस्लाह। जिस कौम का अकीदा और अल्लाह का बंदा नहीं ना बनता और नबी का उम्मती नहीं बनता, वो किसी का भी कुछ नहीं जो लगता। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सब को भूल सकते हैं, और उन लोगों से भी वफा की तवक्को मत रखना जो नबी को भूल सकते हैं, वो सभी को भूल सकते हैं। उन्होंने की पता भी डॉक्टर नायक की होंदा है, जिन्होंने नबी की नहीं मानी। असी अपने मन च कभी मनी है जी साडा उन्ना क दीन लईदा जिन्ना को जरूरत है। सारे मुसलमान निकाह करते हो कि नहीं करते? किन्नी क मनदे हो? हुण तो माशाअल्लाह भाभी भी शुरू हो गए। अगे ये बच्चे सी मेहंदी करनी, एक जगह शादी थी, मेहंदी की, वहाँ 90 वोट थे कि असी महक मलक नूं सदना है। 10 वोट विच आ गए कि नहीं को मौलवी सदो। 10 वोट भारे पै गए, उन्होंने सानू सद लिया, असी टुर गए तो उधरों उन्होंने भी नुमाइंदे आ गए। पता करके आओ किन्हों ने साडा प्रोग्राम खराब किया है। मैं कोई कहानी फर्जी नहीं सुना रहा, ना आदत है ना ज़रूरत है। मुसलमान, तेरे पैगंबर की मेहंदी लगाना सुन्नत। काश तू उस रात जितने बुजुर्ग सफ़ेद दाड़ियों वाले थे मेहंदी लगाते, जिन्नियां बीबियां सी सफ़ेद वाला वालियां मेहंदियां लाउंदे, सवेरे माशाल्लाह रेडी हो के नहा धो के तेल ला के चमकते जाते, जरक बरक पता चलता मुसलमाना की बरात मेहंदी लगी है। तो जेड़ी बीबी का विआह सी उन्होंने मेहंदी सिर्फ उहदे लई लाउंदे जिहदी ओह है। ते अब्दुल्ला दीवाना बन के दूजियां दी शादियां च नच के गले पटके पा के वो कुछ ना करता जो होता है, और तब वो सब बुला के जो एक नंबर अल्लाह के रब करम से बड़ी इज्जत मिली है, दादा परदादा, फिर आगे ताया चचा, सारे वड्डे छोटे काके पीछे बैठे वेखण दे, आज साडे बाबियां नूं खैर है बड़का मार दे, नाले नोट सुट दे, नाले अगे हो के जफ्फे पाउंदे। कौन है ये?
मैं का तयन नबी का उम्मती होता, शादी बेटी की करता, सैयदा फातिमा की मिसाल, सैयदा आयशा की मिसाल, सैयदा खदीजा की मिसाल, ये सारी मिसालें थी। मगर मैं इंडिया के हिंदू पे क्यों गया, मैं यूरोप के उस बंदे पे क्यों गया? क्योंकि मैंने कभी समझना ज़रूरी नहीं समझा। हत्ता के मौलवी साहब नकाह पढ़े आज, मैं नकाह पढ़ने लगा, एक जगह थी तो बच्ची ने डिमांड भेजी कि मेरा ना शरी अकमार रखा दिया जाए। सारा टब्बर खुश, बच्ची ने मुंह से शरी अकमार मांगा है। किन्ने ने? उनके ज़हन में बैठा हुआ था 32 रुपये। मैं गया तो कहने लगे जी शरी अकमार लिखवा दें। मैंने वो कैलकुलेटर निकाला, उस दिन की चांदी का रेट निकाला, 12 की उसको ज़रब दी, वो 3.5 लाख से ऊपर बन रहा था उस दिन। मैं क्या जी लिखो 3.5 लाख। हैं मौलविया ने 32 दसे सी। मैं क्या सर 32 कित्थों लभणे जी, आना कित्थों लिया जे 1.25 हुण तो पेट्रोल पंप वाले भी 1.25 वाला काम छड़ गए ने। क्या कर रहे हो? ये दिरहम और दिनार सोने और चांदी, ये वजन हो कि आज करके जा रेट लगवा, जो बने वो शरी है, बेटी का हक बनता है। नहीं कहते जी फिर तुसी 5000 लिख दो जी, तुम शरी रहन दो। हम निकाह पढ़ के अभी बाहर बैठे हैं, काम शुरू हो गया। केड़ा भला? मुसलमाना वाला, उम्मतियों वाला। मैं पूछे की कहन दिया? भट्ट साहब अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर करे, मेरे पीछे बैठे हैं, चौक आज़म, गुफ्तगू कर रहा हूँ। कहने लगे पुत्र वो ये कौम तू कम अगे टप्पे आई, ये इन्हों इत्थे रहन दे जिथे लगे ने। मैं क्या उस्ताद जी फिर वेखो की है, इन्हीं में से आया हूँ, इन्हीं में रहता हूँ। मैं पूछया उन्होंने कौन है? आखिर नबी दा उम्मती, कलमा पढ़िया जी पढ़िया, की करना है? ढोल बजाना है। डगे सारे आउंदे जी, अल्लाह दा करम है जी, वड्डा उस्ताद फड़िया है। की करदे हो? आउंदियां कहीदा है मुंडे आले आलू रल के उम्मती मैं, शादी निकाह अन निकाह मिन सुन्नती लिखेगा। हालांकि कोई मेरे ख्याल में ऐसी हदीस नहीं है। ये अलग टुकड़ा है, आगे फमन रागिबान सुन्नती अलग टुकड़ा है, करके उसको लेके जमा करके बैन कर दिया है और सुन्नत हो रही है। डग्गा लग रहा है लड़के वाले आलू, ढोल वाला कह रहा है वेले लेनी है, देनी है कि नहीं, देनी है कि नहीं। लड़की वालों की तरफ से तमाशा करता है नाज, नंदनी नंदनी नंदनी, फिर लड़के वालों की तरफ से लेके जानी, देनी है कि नहीं। पीपनी वाला तेनू लाड़ा किने बनाया, भूत नहीं दिया, उम्मती है नबी के। और जब गाड़ी में बिठाने लगे फिर डगा गज वज के लई। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ना अकीदे में उम्मती और रब के बंदे, ना इबादत और मुनाजात और तरीकत और शरीयत में उम्मती, पैगंबर की तरीकत लेने वाले। मर्जियां अपनियां करनियां, ना नबी दे लेने। तो मुंडे मेरे दी गल मुक गई। बैठा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आगे बैठा था, पीछे मेरी बीवी बैठी थी, हाथ मार के कहता पापा। मैं क्या जी वो सामने आंटी को देखें। मैं क्या पुत अपना काम कर, नहीं वेखीदा। फिर कहता बाबा देखें तो सही। मैं क्या पुत तेरी माँ पीछे बैठी है, बाबा छोड़े मामा को देखें तो सही। मैंने कहा क्या है? कहते वो जो बाइक पे आंटी है ना वो। मैंने क्या उंगली नहीं कर, वैसे बता। कहते ये आंटी देखें ऐसे अंकल के साथ बैठी है। मैंने कहा जी। कहते ये एक मोटरसाइकिल छोड़ के ना वो जो तीसरा मोटरसाइकिल है ना, बैठी इसके साथ है, इसका अख मटक्का उससे चल रहा है। बच्चा कहन दिया सी वखियाँ किसे होर नाल ते अखियाँ किसे होर नाल। तारीख लिखेगी नाम नबी का गुलाम सभी का, हथ कार वाले दिल यार वाले, नजरा किताब पे फिक्रा जनाब पे। क्या कर रहे हो? कहाँ पे? अन्नबी या नबी या नबी। जिंदगी कहाँ है? अमल कहाँ है? प्रैक्टिकल कहाँ है? फिरकावारियत नहीं थी उन असहाब में। प्यार के थे, मोहब्बत के थे, मिले हुए थे, वातासिमु बिहब्लिल्लाह थे, सुन्नत को लेते थे, शरीयत को मानते थे, तौहीद परस्त थे, लड़ जाते थे, जाने लड़ा देते थे, तौहीद पे हरफ नहीं आने देते थे। इत्थे तो 2 साल मुंडा ना होवे तो कुकड़ लैके बेचारा टुर पैंदा है। अल्लाह के लिए वापस लौटे, इंशाअल्लाह अल्लाह हालात ठीक करेगा। मैं का तयन करें, फिरकों से हट करके उम्मती की हैसियत से खड़े हूँ। दीन सब के लिए बराबर है। ए हदीसां सिर्फ साडे लिए नहीं हैगियां, ते मिठियां मिठियां सुनता मेरे वीरां लिए नहीं हैगियां कि उन्हां ने ही लैणियां ने ते कौड़ियां साडे ही खाते च पाईयां ने। सब लेनी है इंशाअल्लाह। चंद दिनों में आप देखेंगे दुनिया बदलेगी।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ आवाज़ सुन लवो। अगर ये ऊपर वाले से जोड़ दे तो कब्र की पहली रात इंशाअल्लाह आसान है। अगर ये ना जुड़ा तो जिसको मर्ज़ी सुन ले, फिर किसी की परवाह नहीं। अल्लाह मुझे और आपको हया दे दे, एतबार दे दे और प्यार दे दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल